हाय फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करवा भारतर 25टी बेसिक नॉलेजेबल जीके प्रश्न जहाँकि आपण मानक पई बहुत हेल्प रहिबो। आपण माने वीडियो को संपूर्ण देखिबे, अधार स्किप करिवे नहीं। प्रथम प्रश्न, भारतर सबुठारु बड़ सहरर नाम कोन? भारतर सबुठारु बड़ सहरर नाम कोन? ऑप्शन रे अछि मुंबई, ऑप्शन बी रे अछि कोलकाता, ऑप्शन सी रे अछि बेंगालुरु, ऑप्शन डी रे अछि हैदराबाद। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन ही मुंबई। मन रखिथे भारतर सबुठारु बड़ सहर होछि मुंबई। तेबे देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि भारतर सबुठारु बड़ राज्य केउटी? भारतर सबुठारु बड़ राज्य केउटी? ऑप्शन अछि गुजरात, ऑप्शन बी रे अछि राजस्थान, ऑप्शन सी रे अछि महाराष्ट्र, ऑप्शन डी रे अछि उत्तर प्रदेश। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी राजस्थान। यह क्षेत्रफल अनुसार जदि आम जनसंख्या को देखा ताहले उत्तर प्रदेश हो, तो यह क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान होछि भारतर सबुठारु बड़ राज्य। देखिबा परवर्ती प्रश्न। भारत में समुदाय केतोटी राज्य अछि? भारत में समुदाय केतोटी राज्य अछि? 24 ना 28 ना 29 ना 30? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी 28 टी राज्य। भारत में 28 टी राज्य अछि। देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि भारतर सबुठारु लंबा नदी केउटी? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। भारतर सबुठारु लंबा नदी केउटी? महानदी ना नर्मदा नदी ना ब्रह्मपुत्र नदी ना गंगा नदी? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन डी गंगा नदी। मन रखिथे भारतर सबुठारु लंबा नदी होछि गंगा नदी। तो देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि भारतर सबुठारु चौड़ा नदी केउटी? सेटा थिला लंबा नदी थिला, सेटा एटा चौड़ा नदी। भारतर सबुठारु चौड़ा नदी केउटी? महानदी ना काशी नदी ना ब्रह्मपुत्र ना गंगा नदी? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। मन रखिथे भारतर सबुठारु चौड़ा नदी होछि ब्रह्मपुत्र। तो देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि भारतर सबुठारु उच्चतम मीनार केउटी? भारतर सबुठारु उच्चतम मीनार केउटी? ऑप्शन ए रे अछि चार मीनार, ऑप्शन बी रे अछि कुतुब मीनार, ऑप्शन सी रे अछि झुलता मीनार, ऑप्शन डी रे अछि शहीद मीनार। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार होछि भारतर सबुठारु उच्चतम मीनार। तो देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि भारतर सबुठारु लंबा बंध केउटी? भारतर सबुठारु लंबा बंध केउटी? तेबे फ्रेंड्स ऑप्शन अछि हीराकुद बंध, ऑप्शन बी अछि इंदिरा सागर बंध, ऑप्शन सी अछि भाखड़ा बंध, ऑप्शन डी अछि नागार्जुन सागर बंध। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन ए हीराकुद बंध। ओडिशार संबलपुर जिल्ला रे अछि हीराकुद बंध, जहाँकि भारतर सबुठारु लंबा बंध। देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि भारतर सबुठारु लंबा सुडंग केउटी? ऑप्शन ए अछि कामसेट सुडंग, ऑप्शन बी रे जवाहर सुडंग, ऑप्शन सी रे मालीगुड़ा सुडंग, ऑप्शन डी अछि चेनानी नेसारी सुडंग। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन डी चेनानी नेसारी सुडंग। भारतर सबुठारु लंबा सुडंग हेउछि चेनानी नेसारी सुडंग। तेबे देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि भारतर सबुठारु उच्चतम मूर्ति केउटी? भारतर सबुठारु उच्चतम मूर्ति केउटी? ऑप्शन ए अछि गोमतेश्वर, ऑप्शन बी अछि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी अछि हम्पी, ऑप्शन डी अछि हरमंदिर साहिब। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी अछि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह गुजरात राज्यर नर्मदा नदी रे अछि, जहाँकि भारतर सबुठारु उच्चतम मूर्ति। देखिबा परवर्ती प्रश्न। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय केबे स्थापित करा जायतिला? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय केबे स्थापित करा जायतिला? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी 1916 मसीह। मन रखिथे 1916 मसीह, जहाँकि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित करा जायतिला। तेबे देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि भारत में महिला विश्वविद्यालय केउठारे स्थापित करा जायतिला? माने भारतर प्रथम महिला विश्वविद्यालय केउठारे स्थापित करा जायतिला? ऑप्शन ए अछि पटना, ऑप्शन बी अछि हैदराबाद, ऑप्शन सी अछि मुंबई, ऑप्शन डी अछि कोलकाता। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो मुंबई। भारतर प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई रे स्थापित करा जायतिला। देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि माउंट एवरेस्ट को चढ़ीथिबा भारतर प्रथम महिला किए? माउंट एवरेस्ट को चढ़ीथिबा भारतर प्रथम महिला किए? ऑप्शन अछि कल्पना चावला, ऑप्शन बी अछि रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी अछि बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी रे अछि सुचेता कुर्बालिनी।
ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବଛେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବଛେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍। ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ IPS କିଏ? ସରି ଏଠି ମହିଳା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ମହିଳା ନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି କିରଣ ବେଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ବିମଲା ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ମଦର ଟେରେସା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କିରଣ ବେଦୀ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ହେଉଛନ୍ତି କିରଣ ବେଦୀ। ତେବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଏମ୍ ଫତିମା ବିବି, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ମଦର ଟେରେସା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଯିଏକି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ରାକେଶ ଶର୍ମା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ସିକିମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ମିଜୋରାମ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସିକିମ୍। ଭାରତର କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସିକିମ୍। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସ୍ୱାଇଁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି କାବେରୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣା, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି 25 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି 28 ଫେବୃଆରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି 22 ଡିସେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି 5 ଜୁନ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 28 ଫେବୃଆରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ 28 ଫେବୃଆରୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି?
ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି 7, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି 8, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି 9, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି 10। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 9। ଭାରତର 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି? ଭାରତର ଚନ୍ଦନ କାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଭାରତର ଚନ୍ଦନ କାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତେବେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି କହିଦେଉଛି ଭାରତ ରତ୍ନ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ନା ପରମବୀର ଚକ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।